خاص ٹیلیتھون آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں پاکستانیوں کے جذبے کو خراج تحسین جس طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایس ایم ایس پہ ٹیلی فون کے ذریعے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ٹیلی فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹیلی فون مل نہیں رہا لیکن آپ یقین کیجئے آپ کا یہ جو جذبہ ہے یہ دوسروں کو انسپائر کر رہا ہے اور بہت سے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس نیک کام میں اس کار خیر میں ہم سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. حامد میر صاحب آپ وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے فنڈ ریزنگ پہ. پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے اور جتنے زیادہ ہم اس میں فنڈ اکٹھے کریں گے تو اس سے پاکستان کا نام بلند ہوگا. تو اس میں میں چاہوں گا کہ آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ویری امپورٹنٹ جس کو آپ نے 90s میں موبلائز کیا تھا اور وہ آپ کا پریشر گروپ بنا تھا اور وہ تھے بچے, اسکولوں کے بچے. مجھے یاد ہے آپ یہ کامران شاہد صاحب اسکول میں پڑھتے تھے, آپ ان کے اسکول میں گئے, انہوں نے بھی آپ کے لیے یہی میرے اسکول میں پڑھتے تھے, یہ بھی کیسے اچھا, اور یہ پھر آپ کے ٹائیگر فورس میں بھی شامل ہو گئے تھے. یہ جو فیصل جاوید صاحب ہیں یہ بھی اسکول کے زمانے سے ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں کچھ لوگوں کو آپ کی مثال دے رہا ہوں. اس زمانے میں آپ جب اسکول میں جاتے تھے اسمبلی سے خطاب کرتے تھے تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو, انکل کو, آنٹی کو موبلائز کرتے تھے. تو اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ جو اسکولوں کے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چھٹیاں ہیں, ان کو بتائیں کہ اگر آپ اس وقت کنٹریبیوٹ کریں گے اس کے ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اس کا مستقبل میں آپ کو کیا فائدہ ہے. جی فیصل صاحب اس پہ جواب سید اسد صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی وعلیکم My name is Syed Asad Hussain. I'm calling from London. جی And I think firstly I'd like to congratulate you, your team, the good friends Zulfi Bukhari, Sabzada Jahangir, all working endlessly for improving Pakistan's image worldwide, bringing positivity and opportunity. Yes, COVID-19 is a worldwide pandemic and taken everyone by surprise. However, I feel that the government of Pakistan has handled the situation better than most countries and would urge the whole population to be patient and take caution during these unexpected, challenging times. So as obviously second generation Pakistanis, we all feel we can trust you and we need to do our part, and what better time than the blessed month of Ramadan. So I'm glad to announce a donation on behalf of me and my brothers of £50,000, equivalent to 10 million rupees. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری اپریشیٹڈ. آگے بڑھیں گے اور حامد میر صاحب نے جو سوال آپ سے پوچھا. دیکھیں ہوا یہ, حامد میں بریف بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا, 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا. میں اپنے جن لوگوں کو جانتا تھا جب ان کے پاس جاتا تھا جیسی 70 کروڑ کہتا تھا وہ یعنی منہ ادھر کر لیتے تھے. تو آخر میں میں نے سوچا کہ میں کیا کروں, اتنا زیادہ پیسہ تھا. تو ان دنوں میں کرکٹ کھیل رہا تھا, سب سے زیادہ بچے کرکٹ کے شوقین تھے. تو کسی نے آئیڈیا دیا کہ اسکولوں میں چلے جاؤں. تو میں پھر اسکولوں میں چلا گیا اور وہ اتنی زبردست کیمپین تھی جس میں کامران شاہد نے بھی شرکت کی اور بڑے لوگ. اب تو سفید بال لوگ آ کے کہتے جی میں آپ کا ٹائیگر تھا اسکولوں میں. تو اس نے ایسا زبردست ایک مومنٹم بنایا ماں باپ کو انہوں نے, اور اس سے ایک اور بھی بڑا چینج آیا جو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کیونکہ میری جو کرکٹ ٹیم تھی جب میں نے شروع میں فنڈ ریزنگ شروع کی, کیونکہ میں صرف آخری 3 سال اپنی کرکٹ کھیلا ہی ہاسپٹل کے لیے. تو وہ کوئی میں پرائز جیتتا تھا, مین آف دا میچ ہوتا تھا, ایک دو جگہ گاڑیاں جیتی میں نے, تو میں ہاسپٹل کے نام کر دیتا تھا. تو ان دنوں میں جو پرائز ہوتا تھا وہ ٹیم میں ڈسٹریبیوٹ, اگر میں جیتا بھی ہوں تو مجھے ٹیم میں شیئر کرنا پڑتا. تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں نے ہاسپٹل کو ہائی لائٹ کرنا. وہ پھر ساری ٹیم انوالو ہوگی فنڈ ریزنگ میں. اور پھر میں نے دیکھا آرٹسٹ اب ابرار حسن اور بھی یعنی ینگ لوگوں کو اب میں دیکھتا ہوں آرٹسٹ کو کہ وہ بھی اب اس طرف آ رہے ہیں. تو ایک ملک میں چینج ہوا کلچر. پہلے شروع میں کوئی بھی فنڈ ریزنگ نہیں کرتا تھا, تو اب بہت لوگ اب اس طرف آ گئے. تو یہ جو کرونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک ہمارے ملک کو چیلنج دیا ہے کہ کیا یہ قوم اس چیلنج پہ کھڑی ہوگی. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کامیاب کیسے ہوں گے,
اگر اس ملک میں غربت بڑھ گئی ہم فیل ہو گئے. اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام کیا آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم نے اس ملک میں غربت کو نہ بڑھنے دیا کیونکہ سب حصہ لیں گے اس میں, تو اس حصے میں ساری قوم جب تک شامل نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو جس میں سب کا رول ہے, اسٹوڈنٹس کا رول ہے, بچوں کا رول ہے, آرٹسٹ کا رول ہے, آپ سب اینکرز کا رول ہے, اوپینین میکرز کا رول ہے, یہ ایک قوم کا چیلنج ہے. اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کئی قوموں کو بڑا, جب اس میں سے نکلیں گے نہیں صحیح طرح, وہ جو ابھی افتخار حسین نے کہا, کبھی اتنا بڑا کرائسس دنیا میں نہیں آیا. یہ اکانومی کو تباہ کرے گا, اس کے بڑے برے اثرات ہو رہے ہیں. تو جو قوم نکلے گی وہ ایک قوم بن کے لڑے گی جس میں سب انوالو ہوں گے. اور جو یہ اب کئی ملک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں, ان کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے اور کرے گی آگے. میں خان صاحب ایک سوال آتا ہے, لائن پہ ہیں چودھری اکرم. آپ سن لیں پہلے, پھر مجھے آرام سے پوچھنا ہے. جی نہیں, چودھری اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی, میری طرف سے جی جی پرائم منسٹر صاحب کے لیے 2.5 ملین روپیز, اور میرے بچوں رحیم اور طلال کی طرف سے 1 ملین روپیز, اور چودھری سرور صاحب کے ساتھ میں مل کے 2.5 ملین راشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاڑا مینجمنٹ کو دے چکا ہوں. 1 ملین کا اور فوڈ پیکج ان کو دیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی شفقت رحمت نازل عطا کرے, اور انشاءاللہ ہمارا خون بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے. شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. بحرین سے تھے چودھری اکرم صاحب. اور ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا نمبر ہے اب تک, کتنا اس ٹیلی تھون کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں, جو کالز آ رہی ہیں, جو ایس ایم ایس آ رہے ہیں, یہ پورا نمبر ہم آپ کو بتائیں گے. جی ندیم بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی, میرا عمران خان صاحب آپ سے ذاتی حیثیت میں ایک سوال ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ اس کا تھوڑا سا وضاحت سے جواب دیں. آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے, آپ یہ تسبیح گھماتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ پڑھتے کیا ہیں, اور یہ سورس آف انسپریشن بنا کیسے شروع ہوا؟ پڑھتا تو میں تو سمجھتا ہوں ساری تسبیح پہ درود شریف پڑھتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں. درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. جی جی ضرور پڑھتا ہوں. اور اس کی سورس آف انسپریشن کیا بنی, کیسے شروع ہوا؟ مسلمان کی جب اس کو ایمان آتا ہے تو اس کی انسپریشن تو ایک ہی ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی خاص طور پہ جب آپ صوفیزم کی طرف سے آتے ہیں, اسلام کی طرف, میاں بشیر صوفیزم کی, ہاں میاں بشیر, بٹ وہ سارا سب شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ یہ اس کے بعد آئی ہے سر تسبیح. ہاں لیکن شروع وہیں سے ہوتا ہے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ساجد قاضی صاحب ہیں, مائننگ پاکستان مائننگ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں پرائم منسٹر صاحب آپ کے فنڈ میں اپنی کمپنی کی جانب سے 50 لاکھ کا واہ جی واہ, بہت شکریہ. اس میں 20 لاکھ روپے سر جو ہمارے سٹاف اور آفیسر ہیں ان کی 2 دن کی تنخواہ ہے, اور 30 لاکھ ہمارے پاس ڈونیشن کے تھے سر, تو اس فنڈ سے ہم نے دیے ہیں سر. انشاءاللہ کل چیک پہنچ جائے گا آپ کے. بہت شکریہ. جی سر ویسے یہ کمرشل بینکس اتنا پیسہ بناتے ہیں, ان کمرشل آرگنائزیشنز کو کہیں باہر آئے, جو پیسہ بنانے کا ٹائم تھا آپ نے بنایا, اب آ کے کرو پیسے دو اس کو. اپنے دل کی بات ہے نا, دل کی بات ہے. انہوں نے ہائی انٹرسٹ ریٹ میں کمرشل بینکس میں کمایا, کسی نے بھی نہیں. ناؤ از دا ٹائم ٹو پے بیک ٹو دا کنٹری. دیکھیں کاشف آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو یہ شروع ہوا ہے, کیونکہ میں پھر سے مجھے جو خوف ہے کہ ابھی جو اثرات لاک ڈاؤن کے ہیں وہ آہستہ آہستہ آئیں گے, معاشرے پہ بھی حالات بدقسمتی سے اور بگڑیں گے, خاص طور پہ ہمارے کمزور طبقے کے لیے. تو اب تک جو قربانی دے رہا ہے اس سارے یہ وائرس کی وجہ سے, وہ ہمارا کمزور طبقہ ہے. تو جو اس وقت جو لوگ جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے بڑا پیسہ بنایا ہے, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ سب کنٹریبیوٹ کریں گے. ویسے کوئی نام آیا سامنے جس نے کوئی بڑا ہیفٹی چیک دیا ہو؟ کوئی آئی پی پی سے آیا ہو, کوئی شوگر مل سے آیا ہو, کسی کوئی بڑے پیسے بنانے والوں میں سے کسی نے شوگر مل والا بتانا زیادہ ضروری ہے. نہیں ابھی انشاءاللہ کنٹریبیوٹ سب کریں گے انشاءاللہ. پرائم منسٹر لائٹر سائڈ ایک سوال ہے, یہ تمہیں پتا ہے سیاست میں آپ کس سے ریٹیٹ ہوتے ہیں, وہ تمہیں پتا ہے. یہ بتائیں کرکٹ میں کس سے ریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں؟ کوئی ہوگا بندہ زندگی میں بہت ریٹیٹ کرتا ہوگا. سرفراز انٹرنیشنل وہ چھکے مارتا تھا. نہیں ایسے دیکھیں ہوتا یہ تھا, سپورٹس میں کیا ہوتا ہے,
جب آپ کی 18 سال کے ہیں تو آپ کے اور ہیروز ہوتے ہیں اور رائیولز اور ہوتے ہیں, پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو وہ چینج ہوتے جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی زندگی میں کیونکہ میں لیٹ ڈیولپر تھا, میں شروع میں جس طرح مثلا ویو رچرڈز وہ ایک دم سٹار بن گئے, میں امپروو کرتا گیا ٹائم کے ساتھ. وہ اس طرح کہ میرے میں ایک باقیوں کے مقابلے میں کوالٹی تھی کہ میں اپنی غلطیوں کا جائزہ بہتر کرتا تھا, سیلف انالیسس بہتر کرتا تھا. اس کی وجہ سے میں امپروو کرتا گیا کہ میں اپنی غلطیاں ایلیمنیٹ کرتا تھا. تو آہستہ آہستہ میرے رائیولز بھی بدلتے گئے. But تو پہلے who irritated you? Has to be Ravi Shastri, I tell you. جسے پتا کہ ہمارے زمانے میں انڈیا کی ٹیم کے اوپر مجھے کئی دفعہ ترس آ جاتا تھا کیونکہ وہ ہم ان سے جیتنا اتنی دفعہ جیت گئے, یعنی وہ جب شارجہ میں میچز ہوتے تھے ہم تقریباً ہر جیت جاتے تھے, تو ان کے اوپر پریشر بڑا ہوتا تھا. تو میں کئی دفعہ ٹاس کرنے جاتا تھا ان کے کیپٹن کے ساتھ, تو میں جب اس کی شکل دیکھتا تھا ان کے اوپر گھبراہٹ آئی ہوتی تھی. لیکن ہمارے رائیولز اس وقت انڈیا نہیں تھے, اب انڈیا ہمارے سے بہتر ٹیم بن گئی ہے. ہمارے زمانے میں ویسٹ انڈیز ٹیم تھی, وہ بہت ایک دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی زبردست ٹیم تھی. اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کبھی ٹیم آئی ہے. لیکن I have a question 92 ورلڈ کپ فائنل کالر جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں لائن پر. کویت سے. جی السلام علیکم محمود صاحب. وعلیکم السلام صاحب. جی 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 آپ ٹرانسمیشن میں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان یہاں تشریف رکھتے ہیں, احمد میر صاحب بھی ہیں, باقی لوگ بھی. آپ بولیے گا. خان صاحب کو میں جانتا ہوں 50 سال پہلے سے. جی 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 ایف سی کالج میں صبح کو یہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے تھے. میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور کویت سے ہوں. جی اور میں 1 سال پہلے چیف جسٹس صاحب نے قبضہ مافیا سے میرا قبضہ چھڑوا کے دیا تھا منشا پمپ سے. اس نے پھر دوبارہ قبضہ کر دیا. اب میرا قبضہ چھڑوا دے, میں 1 کروڑ روپیہ اس میں سے آپ کو دے دیتا ہوں. قبضہ تو آپ کا ہم مفت چھڑوا دیں گے, اس کے بعد آپ ویسے ہی کنٹریبیوٹ کر دیں. پہلے کروڑ کروا لیتے بہتر تھا. جی اب تک ٹوٹل جو ہو گیا ہے وہ 2 ارب 71 کروڑ. اس ٹرانسمیشن میں اب تک ایس ایم ایس کے علاوہ بتا رہا ہوں 52 کروڑ ہو گیا, مزید بھی آ رہا ہے. جاوید آفریدی صاحب بتا رہے ہیں ہائر گروپ کی طرف سے $3 لاکھ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. بیکاز اکوپمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں اکوپمنٹ شارٹ سپلائی پہ ہے. سوال پوچھتا میرے کو, ہاں جب 18 اوور ہوئے 35 کے قریب رن تھے 18 اوور, یہ لوگ تو اسکور بورڈ کیا سوچ رہے تھے کہ میچ گیا؟ دیکھیں بات کرو کاشف, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا, یہ اسپیشلی جو اسپورٹس مین ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے, لیکن ایک قوم کے لیے بھی وہی سائیکی ہے. دیکھیں ایک جب آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں نا زندگی میں, سٹرگل کا مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ, کہ آپ نے اونچ بھی دیکھی, پھر آپ مار کھائی نیچے آئے, پھر آپ نے سیکھا, محنت کی, غلطیاں دور کی, پھر اوپر آئے. ایک سٹرگل کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, ایک ملک بھی اب پہنچ جاتا ہے, ایک کرکٹ ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے, ایک ادارہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ آپ میں ایک چیز آ جاتی ہے, وہ ہے سیلف بلیف. کہ آپ میں اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کرے میں اس کو ہرا دوں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو سیلف بلیف ہے نا, یہ آپ کے اندر پھر وہ آپ کو روکتا ہے پینک کرنے سے. یہ جو ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا نا پینک کر کے انہوں نے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, یہ خوف کے اندر کیا ہے. جب آپ کے اندر سیلف بلیف ہوتا ہے نا تو آپ میں یہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں, یہ مشکل وقت ہے, میں یہ نکال لوں گا, لیکن اس کے بعد میں پھر حاوی ہو جاؤں گا. تو وہ جو سیلف بلیف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے سکسیس کے لیے. تو جب ہم ورلڈ کپ سے پہلے اگر ہم ہماری آپ میچز دیکھیں تو ہم نے کتنے میچز ہارتے ہوئے پیچھے سے آگے جیت جاتے تھے. نہرو کپ جیتے, ہم کتنے اور میچز جیتے. تو اس طرح ورلڈ کپ میں بھی یہ ہمارے میں یہ بلیف, ہم جس طرح پیچھے سے آئے تو یہ بلیف تھا کہ ہم ہاں یہ مشکل وقت ہے,
ये निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर खड़े हो जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर जिस तरह आप स्पोर्ट्स की अपनी क्रिकेट की पूरी बात कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी कहा कि मैंने अपने करियर के अंदर ये चीज सीखी कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ सेल्फ इवैल्यूएट करूंगा एंड देन आई राइज अप ऑन द ओकेजन। 22 साल की जद्दोजहद के बाद यू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, नाउ इट्स अबाउट 20 मंथ्स आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस 20 महीने को आप क्या इवैल्यूएट करते हैं? आपने गलतियां कर करके सीखा है, अपने आप को इम्प्रूव किया? मंसूर, इसमें एक तो सबसे बड़ा चैलेंज इन जिंदगी का जो चैलेंज मैं फेस किया है, ये 20 महीने सबसे मुश्किल थे। इसकी मुश्किलात की वजह ये थी ना, देखें, एक इकॉनमी थी, एक हमारी नई टीम आई। अब महातिर मोहम्मद, आप सोच लें कि वो एक मुसलमान दुनिया में स्टेट्समैन महातिर मोहम्मद होंगे और फिर अर्दोगान, जिन्होंने अपने माशरे बदले, बड़े बड़े नाम थे। महातिर मोहम्मद आप देख लें कि वो भी एक नई टीम के साथ आए, पहले वो दूसरी पार्टी में थे, वो फिर एक नई टीम एंटी करप्शन ड्राइव पे आए, उनके खिलाफ भी सारा स्टेटस को जमा हो गया। सोचे महातिर मोहम्मद मुझे यहां भी मिले, उन्होंने लिखा भी हुआ है कि इसके बावजूद कि वो इकोनॉमिक्स जानते थे, उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी टर्न अराउंड कर दी। उन्होंने ईस्ट एशियन क्राइसिस 98-97 में आया था, उससे निकाल दिया अपने मुल्क को IMF के जाए बगैर। वो जब आए, उनको भी वही मिली, एक बैंकरप्ट इकोनॉमी, एक इंडेटेड इकोनॉमी, उनको भी वही मसले मिले, स्टेटस को सारा एक तरफ खड़ा हो गया, जो इंट्रेंच था, करप्ट था। सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए वो उन्होंने किए, और देख लें कि महातिर मोहम्मद जैसे इवेंचुअली स्टेटस को वापस आ गया। आज मलेशिया में वो स्टेटस को वापस आ गया। ये बड़ा मुश्किल होता है कि इंट्रेंच सिस्टम 30 साल से एक सिस्टम की जड़ें नीचे तक गई हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी में गई हुई है, नीचे गई हुई है। आप एक नई टीम लेके आते हैं और फिर एक बैंकरप्ट जो मुल्क आप बचा रहे हैं डिफॉल्ट से, क्योंकि हमारे पास तो मुल्क बैंक, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। आपको पता, हम पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर रहे थे शुरू में, पहले 2-3 महीने। तो उस सिस्टम में एक नई टीम लाके बहुत बड़ा चैलेंज था। तो लेकिन जो मैं उससे सीखा हूं, मैं ये कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाल्लाह ये जो क्राइसिस है, ये जो क्राइसिस है बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मुझे जो इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, इंशाल्लाह इससे हम जब निकलेंगे, आप देखना पाकिस्तान और ताकतवर मुल्क निकलेगा। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, मियां अंजुम साहब है, FPCI ग्रुप के प्रेसिडेंट। जी अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जी वजीर आजम इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या डोनेट करेंगे सर? सबसे पहले जी प्राइम मिनिस्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह फाइटर हैं, और जब भी इनको देखते हैं इसमें एक मोटिवेशन हमेशा आती है। और रिसेंटली गवर्नर हाउस में तशरीफ लाए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी, तो वो उस वक्त मैंने अपने ग्रुप ATS ग्रुप की तरफ से 2 करोड़ की डोनेशन का ऐलान किया था, जो कि चेक ऑलरेडी गवर्नर साहब को दे चुके हैं। और दूसरा 2 करोड़ FPCCI की तरफ से उसका ऐलान किया था। एक मीटिंग ड्यू है इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, इंशाल्लाह जैसे मीटिंग होगी उस मीटिंग में उनको वो 2 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। बाकी कैश एंड क्राइम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे दोस्त लगे हुए हैं, हमारा ग्रुप भी लगा हुआ है, जिसमें हम सैनिटाइज डॉक्टर्स के जो गाउन जो हैं और राशन वगैरह, ये जो मामलात हैं, इसको हम ऑलरेडी काफी सारा दे चुके हैं और इंशाल्लाह लगे हुए हैं। और जो बन पाएगा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी कौम पर एक मुश्किल वक्त है, और ये मुश्किल वक्त जो है सबने मिलकर बहादुरी के साथ इसका मुकाबला करना है। और खान साहब जानते हैं कि हमारे जो भी ग्रुप का मतलब है, जो भी मामलात होते हैं, चैरिटी के मामले में हम कभी पीछे नहीं रहे। जी मियां साहब, बहुत शुक्रिया, और हमेशा आपने कंट्रीब्यूट किया, और हम हर शौकत खानम की फंक्शन पे आप होते हैं, बहुत शुक्रिया। एक कमेंट हमारे साथ अनाउंसमेंट करनी है जी, वो ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं कंट्रीब्यूशंस, उनको चाहिए कि चौके ना लगाए, छिक्के लगाएं। हाँ। इसलिए कि जो छिक्के लगाएंगे तो बाद में इन सब लोग जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनके नाम पर्चियों पर लिखे जाएंगे, फिर उसकी कुरानंदाजी होगी। और जो 6 लोग होंगे, 6 लोग जिन्होंने जो खुशकिस्मत निकला है उसमें से, उनको एक बल्ला मिलेगा, और उस बल्ले पे 6 बल्ले मिलेंगे, और हर बल्ले पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ऑटोग्राफ होगा। तो इसलिए आप 6 बॉल्स भी हैं, और 6 गेंदे भी हैं, हाँ 6 गेंदे भी हैं और 6 बल्ले भी हैं। तो कोशिश करें कि आप चौके ना लगाएं, छिक्के लगाएं, और 2-2.5 घंटे में हमने 2 अरब रुपया से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी बताएं कि ये जो 2 अरब रुपया आपने इकट्ठा किया है, इसको आप कितने लोगों पे खर्च करेंगे और कैसे खर्च करेंगे?
سب سے پہلے تو ہمیں پلیز ایک چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو اب فنڈ ریزنگ ہے یہ ہم ایک 2020 میچ نہیں کھیل رہا ہے. یہ ایک کسی کو نہیں آج بیٹھ کے آج کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا, 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. اس لیے یہ جو فنڈ ریزنگ ہے یہ مسلسل رہے گی. ہمارے پیسے, مجھے جو خوف ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں یہ احساس پروگرام میں کیش جو دے رہے ہیں بالکل اس وقت نیچے طبقہ ہے, لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ سفید پوش بھی وہ بھی بڑی مشکلوں کے اندر لوگ ہیں جن کی ایک دم چھوٹے کاروبار ختم ہو گئے ہیں, جو جا بھی نہیں سکتے, زکوٰۃ کے لیے بھی نہیں ہاتھ پھیلا سکتے, بڑے مشکل وقت ہیں لوگوں کے. تو یہ ساری ہماری کوشش ہوگی, گورنمنٹ اپنے بھی فائنانسز جس طرح میں نے کہا ہم بینکوں سے بھی لے رہے ہوں گے, انٹرسٹ فری لونز بھی دے رہے ہوں گے, کئی جگہ کے ہم غریبوں کے لیے جو عام جو نچلا جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے گیس اور بجلی کے لیے سب کے لیے ان کے لیے بھی ہم نے ڈیفر کر دیے پیمنٹس. تو پوری کوشش کریں آسانی کے لیے, لیکن یہ جتنا بھی پیسہ آتا رہے گا یہ سب جائے گا ان کے لیے. ماشاءاللہ. سر یہ جو آپ کے کرکٹ بیٹ ہے یہ میری ایک تجویز ہے, دنیا ساری میں بڑے کھلاڑیوں کی چیزیں آکشن ہوتی ہیں, تو آپ کی ڈونیشنز تو ویسے ہی آ رہی ہیں, آپ بیٹس خود بھی سائن کریں, وسیم وقار سے بھی سائن کریں, ان کو آکشن پہ رکھیں, یہ فیصل جاوید ان کو آکشن کریں, وہ پیسہ بھی اس میں ڈونیشن میں ڈالیں. سر آپ نے سب کو بلا لیا, وہ ٹریول میڈیا گروپ کو بلا لیا, آپ نے بڑے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ یہ دفتر سے سوال کرو, یہ پتا آپ اس میں بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں, اپوزیشن بیچاری کو بھی ساتھ ملا لیں, ان سے ٹھیک ہے آپ کی جتنی بھی وہ ناراضگی جتنی بھی آپ کی وہ ان کو بھی کہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو اربوں روپے پاکستانی خاطر دے دیں, ملک کی خاطر شہباز شریف گلے لگا لیں, زرداری صاحب گلے لگا لیں. اچھا اس میں اب اس میں خطرہ ہے, خطرہ کیا ہے ان کو اگر ساتھ لیا ہے تو میری ڈونیشنز ہی ڈراپ نہ ہو جائے, کیسے کیونکہ وہ لوگ سیاست نہ کرو یار, سیاست کی بات نہیں, میں تو کہا تھا اگر ہو جائیے یا پھر باہر پیسے لے آئیں واپس. سر سیریس نوٹ میں ایک سوال اور کے بارے میں. ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ کال کر رہے ہیں 051-921-7122. اکاؤنٹ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے نیشنل بینک کا 4162-786-786, اور ساتھ ہی میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ویب سائٹ آ رہی ہے جس پہ آپ جائیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ وہاں سے جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک کامنٹ میں کرنا چاہوں گی پرائم منسٹر صاحب, اور میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں کے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات ہوتی ہے, میں متعدد مرتبہ پشاور, بنو, کرک اور مردان سائڈ کے علاقوں میں گئی ہوں, میں نے کوریج کی ہے الیکشنز کی. ان لوگوں نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ ان کو کہہ کر بھیجنا کہ جو دہشت گردی ہم نے وہاں پر دیکھی ہے, ظاہر ہے ہم اس وقت پوری قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, لیڈر کا موٹیویٹڈ رہنا بھی بہت ضروری ہے. پرائم منسٹر یو آر دا لیڈر رائٹ ناؤ. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پٹھان قوم کی, پشتونوں کی شناخت ان کو واپس ملی ہے جب عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تھا پرائم منسٹر ہونے کا. اور یہ صرف پٹھانوں کی بات میں اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ پھر وہ لسانیت کا ایک آ جائے گا اس میں. پاکستان had lost its space global political arena میں, you have gained it back for us, so this is what I had planned کہ میں یہ آپ کو کہوں گی کہ so that you also stay motivated and keep fighting. پرائم منسٹر صاحب ایک اور ایشو ہے, بہت سارے لوگ, آپ نے بتایا اس کی تباہ کاریاں کورونا کی, اور پورا میڈیا بھی لگا ہوا ہے, ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ دیہاتوں میں ایسے ہیں جو اس کو کورونا کو ایک افواہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے, پتہ نہیں اس میں کچھ سازش ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ آپ جس کو پروموٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز, وہ وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی اور اسٹریٹجی, کچھ اور سیکٹر میں؟ کلیم صدیقی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, میں کلیم صدیقی بول رہا ہوں, جی جی چیئرمین پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز اور انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان. میں پاکستان میں تمام آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز کا میں ریپرزینٹیٹیو ہوں, اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ کی جو کنسٹرکشن پالیسی ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آرکیٹیکٹ کمیونٹی اور ٹاؤن پلاننگ کمیونٹی جو ہے وہ بھرپور اس میں حصہ لے گی, اور ان کو پوری طرح حصہ لینے کی وہ کی جائے, اسسٹ کیا جائے. اور میں آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز اور انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 50 لاکھ روپے کی ڈونیشن پرائم منسٹر فنڈ میں اناؤنس کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ سارے ملک کی باقی انڈسٹریز اور سارے ملک میں روزگار لوگوں کو دے سکتی ہے, اور ہماری
इकॉनमी को चला सकती है। तो आप ये मुतमईन हो जाएं कि इसको मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैंने देखा बड़ी रुकावटें हैं, कंस्ट्रक्शन और इजाज़तें और NOCs, वो सब हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंस्ट्रक्शन के लिए आसानियाँ हों। प्राइम मिनिस्टर, अभी आपने बात की ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की, और कोरोना को भी पता लगेगा एज टाइम हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बजट भी आने वाला है इन 2 months टाइम। तो जितने आप इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स अब ले रहे हैं, क्या उनकी भी कोई रेड लाइन है कि बजट से पहले मैसिव एक इन्फ्यूजन आ जाए, एंड बजट जो होगा इन इटसेल्फ वो कितना इस पे फैक्टर करेगा कि ये टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने वाला बजट नहीं है बल्कि इंडस्ट्री को पूरा उठाने वाला बजट? ये बिल्कुल मालिक आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो हम पाकिस्तान छोड़ें, सारी दुनिया के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज हो रहा है, स्टिमुलस, कि वो इकोनॉमी को उठाने के लिए पूरा हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए इंसेंटिव्स दे, बिजनेसेस के लिए। तो हमने पूरी तरह करना है, क्योंकि हमारा मसला तो ये है कि हमारे पास इतना बड़ा एक तादाद लोगों की है जो कि बेरोजगार हो गए हैं, और जिस तरह मैंने कहा इसके भी रिपरकशंस आएंगे आगे। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें पता है कि रेवेन्यूज हमारे नीचे जाएंगे, वो अभी भी नज़र आ रहा है कि नीचे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन नीचे गिरेगी, लेकिन इकोनॉमी को उठाना इसलिए ज़रूरी है। अगर कभी भी डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है आपने अपनी इकोनॉमी उठाने के लिए, वो ये टाइम है। इंसेंटिव जो आपने दिया है कंस्ट्रक्शन को, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1-2 साल का ऐसा कुछ आ जाए कि कोई भी किसी भी सेक्टर में लाना चाहे, नो क्वेश्चन आस्क्ड फंडिंग तो आ जाए? बिल्कुल, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है हम एक तो एक तो ये अजाब बना हुआ है, वो नो क्वेश्चन आस्क्ड के रास्ते में ये पड़ा हुआ है, क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग की वजह से इतना वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पर डाली हुई है। लेकिन जो मैं अब देख रहा हूँ कि दुनिया पहली दफ़ा ये रियलाइज़ कर रही है कि हमारे जैसे मुल्कों में ये जो लॉकडाउन के इतना मुल्कों में गुर्बत फैलेगी, ये तो अब IMF भी क्या बैठा है इसके ऊपर, तो वर्ल्ड बैंक की भी अब स्टेटमेंट आ चुकी है। तो हमने ये नो क्वेश्चंस आस्क्ड इसलिए करना है कि हमारी ज़्यादातर इकोनॉमी तो इनफॉर्मल है, तो हमारी तो, क्योंकि हमारे पास तो अमेरिका की तरफ 1000 अरब या 2000 अरब डॉलर नहीं है, तो हमारा जो भी मुल्क में वसाइल है हमने खींचने अंदर ताकि हम अपनी इकोनॉमी उठा सकें। लेकिन एक चीज आपने IMF से भी बात हुई होगी, आई एम श्योर, वर्ल्ड बैंक से हुई होगी, अमेरिकन से हुई, जर्मन से हुई। ये कर्जे हमने देने हैं, फिलहाल डेफर तो हो गए हैं, कर्जे रीस्केड्यूल होंगे या कहीं ना कहीं कर्जे वेव ऑफ भी हो सकते हैं इन दिस क्राइसिस के? इससे तो साल लगेंगे निकलने में। नहीं काशिफ, अभी तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। पहले तो सिर्फ 50 मुल्कों को ये कर्जों में रिलीफ मिल रही थी, लेकिन शुक्र है कि हमने फिर जोर लगाया और जर्मन चांसलर से मैंने बात की, फिर हमने अमेरिकन, और ये इसलिए मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को मैंने उनका शुक्रिया अदा करना था, उन्होंने भी हमारी मदद की। तो उसके अंदर फिर 70 मुल्क हुए जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड है। अभी सिर्फ हम इंक्लूडेड है, अब आगे मजीद निगोसिएशन चलेंगी डेट रिलीफ के ऊपर। अभी तो हम उन 70 मुल्कों में आ गए हैं। तो ये कोई कह रहा था जी इसमें पाकिस्तान को क्या रिलीफ मिले, अभी रिलीफ अभी सिर्फ उन 70 मुल्कों में है जिनको डेट रिलीफ मिलेगा, अब वो निगोशिएट करेंगे। अब अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, ये थोड़ा सा कामरान साहब ने जो सियासत के हवाले से बात की थी, आई एम नॉट गोइंग टू गो टुवर्ड्स पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली कि आप अपोजिशन के लोगों को भी साथ बैठाएं, चले ठीक है, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन राइट नाउ जिस तरह पूरे कौम का एक टेस्ट है एज ए लीडर, या आपका भी बहुत बड़ा टेस्ट है एज ए प्राइम मिनिस्टर, आपके जो मुखालिफिन हैं, उनके जो सपोर्टर वोटर हैं मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जाहिर बात है आप उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी आके आपको इस फंड के अंदर सपोर्ट करें? देखिए मंसूर, सबसे तो आपके लिए सामने आया ये जो कैश ग्रांट है 144 अरब रुपए के लिए, सबसे ज्यादा किधर गई है? सिंध के अंदर। इसके अंदर मतलब ये है कि ये कोई सियासत इसमें नहीं थी। सिंध के अंदर जिधर भी गुर्बत ज्यादा है उधर ये कैश ग्रांट्स गई हैं, तो अंदरून सिंध में गुर्बत सबसे ज्यादा थी, उधर चली गई है। तो ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे पैसा खर्च हो रहा है। सो इसलिए बाकी सारी पार्टीज के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको सिर्फ मैं ये कहूंगा कि ये
इस वक्त ये कौमी चीज़ है, इसके अंदर कोई किसी के अंदर हमने इसमें कोई सियासत मतलब ये कि अपने सपोर्टर्स को नहीं हम कोई नवाज रहे हैं। और ये टाइगर फोर्स को ये जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल नाम चेंज कर दें इसका इशू ये नहीं है। देखो कामरान, इशू ये है कि हमें आगे जो ये ट्रैक और ट्रेस चीज जो कर रही है ना, कि लोगों को ट्रैक पहले ट्रेस करेंगे किधर है, फिर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फीड होगा वो हमारे डेटाबेस पे, उनको फॉलो करेंगे। उसके लिए आपको एक फोर्स चाहिए जो लोग इनको अप्रोच करेंगे। मसलन डिफरेंट यूनियन काउंसिल है, बड़ा अच्छा आइडिया, लेकिन मैं कह रहा हूं नाम पे अगर एक मिनट, इशू सिर्फ ये है कि ये जो मैं फिर से कहता हूँ ये कौम पूरी लड़ेगी, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल अच्छा इनिशिएटिव है ये तो। और इस इनिशिएटिव में बहुत सी जो दूसरी पार्टीज के कारकुन हैं वो भी इसका हिस्सा बन चुके हैं और वो टाइगर्स बनना चाहते हैं, टाइगर्स। तो आगे बढ़ते हैं, नवीद साहब हमारे पास सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? वालेकुम सलाम फैसल भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, क्या कंट्रीब्यूट करना? मैं अपने दिल से खुशी से अपने दिल से प्राइम मिनिस्टर फंड रिलीफ फंड कोरोना फंड में 10 मिलियन का ऐलान करूंगा, और जो कि मुझे जुल्फी भाई ने राशन के लिए, सोफिया के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए कहा है, तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी राशन जो है तकरीबन 2000 राशन के लिए मैं ऐलान करूंगा। तो सोफिया में हमारे भाई हैं पाकिस्तानी जिनके पास राशन वगैरह नहीं है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को कहूंगा कि इस बात पे जुल्फी बुखारी ने मुझे ये अप्रोच की कि ये राशन वगैरह देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे बहुत इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुश्किल में है। मुझे सारा वक्त हम फॉलो करते हैं हर रोज़ अपनी जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अंदर इनके कि हम कैसे उनको पाकिस्तान ला सके। बदकिस्मती से मिडल ईस्ट के अंदर क्योंकि एकदम तेल की भी कीमत नीचे गई है और बिजनेसेस भी बंद हुई हैं, तो कई हमारा जो मजदूर जो इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है उनकी रेमिटेंसेस पर मुल्क चलता है, वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम उनकी हुकूमतों से भी इन टच हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको वापस लाएं। उसके लिए सिर्फ मसला ये बना हुआ है कि यहाँ हमने क्वारंटीन की पूरी तैयारी कर दी है कि वो जब आएँ तो हम उनको देख सकें कम से कम, कि ये वो सूबे भी डर रहे हैं कि अगर आप इनको लेके आएंगे और इनकी टेस्टिंग नहीं होगी या हमारे पास फैसिलिटीज़ ना हो तो फिर उनकी वजह से फैल ना जाए कोरोना। जी अब तक जो आप एसएमएस कर रहे हैं, इस ट्रांसमिशन के दौरान जो आप एसएमएस कर रहे थे 6677 पर, तो अब तक उसमें 8 मिलियन जो है वो आ चुका है। और बाकी जायज़ और इजी जायज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू जो आप डोनेट कर रहे हैं उसमें 2.2 मिलियन आ गया है और बाकी इससे अलग है। मजीद कॉलर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे मौलाना तारिक जमील साहब जो कि दुआ कराएंगे। जी पनाहगाह इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। हमने वहाँ पे शोज भी किए, इफ्तारियां भी दी लोगों के साथ। हमारा इस वक्त एहसास टेलीथॉन में जो कंसर्न है वो उस तबके का जो डेली वेजर है, जो मजदूर तबका है, जो बेघर है। मुझे कंसर्न इस बात का है कि बहुत सा मजदूर तबका जब पनाहगाह में जाता है वहाँ पे प्रोटेक्शन के मेजर्स क्या हैं? कहीं ऐसे तो नहीं कि वहाँ पर हर शख्स एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस से? वहाँ के लिए क्या तदाबीर है? वहाँ उन्होंने स्क्रीनिंग तो रखी हुई है बाहर और वो हीट टेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको उसका भी बता दूं, पनाहगाह के अंदर हमने जो अब चेक कर रहे हैं, हुआ क्या कि ज़्यादातर जो दिहाड़ीदार थे वो आके वहाँ ठहरते थे बाहर से जो आते थे। तो जब से ये कारोबार, ये जो लॉकडाउन हुआ तो वो वापस चले गए अपने इलाकों में, तो उसका जो आदी हो गई जो लोग पनाहगाह में आते थे, आधे नंबर्स हो गए। लेकिन जो हमारा वहाँ खाना चलता था उसके 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए लोग। और वो ऐसे कि जो मुझे असल खौफ होता है ये लॉकडाउन की वजह से, कि वो कहते हैं कि अब कई सफ़ेद पोश आते हैं और वहाँ खाना खाते हैं क्योंकि हालात मुश्किल हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा जो अपने ये जो लंगर हैं जो चल रहा हो, ताकि लोग बिजी यानी कच्ची बस्तियां गरीब इलाकों में उनको मुफ्त खाना पीना दे सकें। प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ लाइन पर हैं लंदन से वकास नवाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वकास नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानिश जाफरी। दानिश जाफरी, जी फ्रॉम कराची।
अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। जी दानिश, वालेकुम सलाम। बस मौला का पंजतन पाँच का करम है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुल्क को बेटर किया है। और आई एम अबाउट 30 years old और मैं डोनेशन करना चाहता हूँ 25,000 इन योर फंड। और आई एम अ लिटिल बिजनेसमैन और हम समझ सकते हैं, और मेरा पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम बिजनेसमैन को, कि जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त में करें और अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और आगे बढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और हाईली थैंकफुल टू यू। बहुत शुक्रिया दानिश, बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। अनाउंसमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे एक दोस्त है वो काम करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, उन्होंने कहा कि हमारी लाइन नहीं मिल रही, बट दे आर डोनेटिंग 50 लाख टू द फंड, जिसमें ऑफिसर्स ने 2 दिन की तनख्वाह और बाकी 30 लाख कंपनी ने दिया। तो मैं चले बहुत शुक्रिया जी उनका। मिनिस्टर साहब, एक सजेशन है कि जब कोई आफत आती है तो वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लाती है, और हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि जो हम अरसे से सुन रहे थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, गरीब मुल्क है, हमने कैपेबिलिटी नहीं है, हमने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए, हमने N95 मास्क बनाने शुरू कर दिए, तो पाकिस्तान में कैपेबिलिटी भी है, विल की शायद कमी रही है जो वो आप पूरी कर रहे हैं। एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इस अपॉर्चुनिटी से हम इतना फायदा उठा सकते हैं कि पाकिस्तान में बाकी चीजें जो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और वो हम यहाँ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डायलिसिस मशीन्स बड़ी महंगी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, बहुत सरमाया हमारा वहाँ चला जाता है। हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स बाहर से मंगाते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, हर घर में 3-4 बच्चे हैं, डाइपर्स तक हम इंपोर्ट करते हैं। क्या ऐसी कोई पॉलिसी पे भी काम हो रहा है, या कोई कमेटी बना दी जाए, या कोई टास्क फोर्स इसके हवाले से जो ये चीज मॉनिटर करे कि कौन सी चीज है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती है देखिए, ताकि हम यहाँ पर बनाएं। आपको अभी मैंने जो आपको शुरू में काशिफ को कहा था कि देखिए, एक कामयाबी का एक बहुत बड़ी एक कंपोनेंट होता है इंसान में और ऑर्गेनाइजेशन में, कौम में, और वो होता है सेल्फ बिलीफ। अपने अंदर जब आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं, आपको इत्मीनान हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बस यही होता है जो अब हो रहा है सर। और वो कौम कर लेती है। आप दुनिया की तारीख उठा के देखें कि छोटी छोटी कौमों के अंदर जब ये बिलीफ आ जाता है, वो कौम उठ जाती है ऊपर। अपनी इस्लाम की तारीख देख लें आप, अगर उसको सही तरह स्टडी करें, वो बड़ी एक यूनिक तारीख है कि मदीना की रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 में वहाँ पहुँचे हिजरत करके। 622 में, ये एक तारीख का हिस्सा है। और ये मैं लोगों को इसलिए कहता रहता हूँ कि उस क्यों मदीना की रियासत की हम बात करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में अभी कर लें कहा हुआ कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उन्होंने वो मॉडल बनाया। 622 में वो आए और 313 लोग लड़े 624 में, और 636 में 11 साल के बाद 313 लड़े। 11 साल के बाद रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर को शिकस्त हुई यारमुक में, और 2 साल के बाद दूसरा जो सुपर पावर थी, ये जो पर्शियन एम्पायर था, उसको शिकस्त हुई कुदसिया में। तो ये तारीख का हिस्सा है। और वो क्या चेंज आया, उन्होंने कोई नई इजाद नहीं की, उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, एक सेल्फ बिलीफ आया ईमान से। पाकिस्तान के अंदर जो मसला है, हमने एक बड़ा गलत रास्ते पर निकल गया, जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कि हमें एक गुलाम ज़हनियत के लोग जो ऊपर आ गए, सारी चीज़ें इंपोर्ट करो, अपने अंदर इत्मीनान नहीं था। और वो कौम जो एक वक्त उठ रही थी 60s के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता हम आज यहाँ पहुँच गए हैं कि सारे सब कॉन्टिनेंट से पीछे रह गए, सारे बड़े शरीर से, एक मिनट ठहर जाओ, सारे बड़े शरीर से पीछे रह गए। इसका ये जो अब इम्तिहान है, ये इम्तिहान फिर से मैं कहता हूँ, मैं नहीं जानता 3 महीने, 6 महीने, साल कब तक चलेगा, लेकिन इस इम्तिहान से जब निकलेंगे, ये मेरा ईमान है कि हम एक कौम बन जाएंगे। जी वज़ीर आज़म साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि इस ट्रांसमिशन में अभी हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना तारिक जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, पूरी कौम देख रही है ये ट्रांसमिशन और पूरी दुनिया में, और सब इंतजार कर रहे हैं कि सब इकट्ठे होके, मैंने भी 1 घंटा देखी है। जी जी, सब इकट्ठे होके
मुतहद होके यकजा होके एक साथ मिल के अल्लाह के हजूर दुआ करें। आस्था है कि ये भी फरमाएं कि एहतियात कैसे करनी है, उसके हवाले से आपका कहा हुआ पूरी कौम बहुत दिल से सुनेगी और मानेगी भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उसको मीडिया ने भी माशाल्लाह उसको उभारा है, उसको निखारा है और अपने अपनी जगह पर हर जगह इस पर बहस हो रही है। ये है, मैं एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ। हारून रशीद का वालिद था महदी बिन अबू जाफर मंसूर। उसके ज़माने में कहत आ गया और लोग भूखे मरने लगे, कुत्ते बिल्लियाँ भी खाने लगे। तो महदी रात को लेटा हुआ था तो एक खादिम उसे दबा रहा था। तो उसने अपने खादिम से कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैं बहुत दुखी हूँ रया के लिए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक लूमड़ी जा रही थी सफर पे तो बेटे को ले गई शेर के पास कि तू बादशाह है, इसको अपने पास रख ले अमानत। उसने कहा ठीक। उसने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया और लिए फिरता था। एक दिन औकाब की नजर पड़ी तो उसने झपट्टा मारा और उठा के ले गया। लूमड़ी वापस आई, उसने आकर कहा बादशाह सलामत, मेरा बच्चा। का वो तो औकाब ले गया। कि मैं तो आपके हवाले करके गई थी। तो शेर ने कहा मेरी बहन, अगर वो जमीन की जंगल की आफत होती तो मैं लड़ के दिखाता, वो आसमान की आफत थी, उससे कौन लड़ सकता है। तो फिर उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये कहत अगर जमीन की आफत होती तो आप लड़ते, तो ऊपर से आई आफत है, उससे बात करो जो ऊपर वाला है, तो काम बन जाएगा। उस वक्त की सारी जो थी एग्रीकल्चर ज़राअत वो सारी बारिश पर थी। तो उसने उसी से ही लोटा मुसल्ला मंगवा के वज़ू किया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सजदे में सर रखा और इतना रोया कि सारा मुसल्ला भीग गया। और ये याद रहे कि वो 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत कर रहा था उस वक्त महदी। तो अभी वो मुसल्ले से उठा भी ना था कि अल्लाह ताला ने बादल भेजे और पूरी अब्बासी सल्तनत में बारिश हो गई। मैं माजरत के साथ इख्तलाफ राय तो हर आदमी को हक है। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें, चाहे दिल में उसके बारे में कोई तकब्बुर न हो, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। देखना, एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। मैं एक हदीस सुना के फिर दुआ करता हूँ। पहले एक दुआ, मा असाबकुम मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो आफत आती है तुम्हारे अपने गुनाहों की कमाई होती है। यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, मैं तुम्हारा साथी बन जाऊं तो कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदी, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो फिर कौन सी अटमी ताकत तुम्हें बचाएगी। यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अगर मैं तुम्हें तकलीफ में डालूं मेरे सिवा उसे कोई नहीं टालेगा। और यमसस्का बिखैरिन फला रद्द लिफ़ज़ल, अगर मैं इरादा कर लूं कि मैंने किसी को नहीं होने देना बीमार या मुसीबत में, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। एक अमरी तो होता है, 40 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे रहे, 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, वो तो फ़आलुल लिमा युरीद है। तो हम ये जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। एक दफ़ा
बारिश हो गई, हजरत बिलाल ने अजान दी तो आपने कहा सल्लू फी रिहालिकुम, हम कहा बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज पढ़े, मस्जिद में मत आए। हालांकि मस्जिद में आने से कपड़े गीले होने थे या कीचड़, जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफकत का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो जिंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इसको हटा, ये नहीं हट सकती, इसे कोई नहीं हटा सकता। ये अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा रो धो के उसे मना ले तो फिर शायद फैसला हो जाए और अल्लाह ताला अपना फजल फरमा दे। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4 इज़ा कानत फीका, 4 बातें ले लो मुझसे, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से न देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वजीर आजम बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफरत है। मेरे नबी ने फरमाया प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फरिश्तों को तकलीफ होती है, बू होती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और खयानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने फरमाया सिद्क़ हदीसन हिफ्ज़ अमानतन, सच बोलना चाहे जान चली जाए, और धोखा ना देना। मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। तीसरा फरमाया हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं, मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? ये किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूं, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े तो अल्लाह की रहमत, सबसे ज्यादा अजाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अजाब भेजे। 5, किसी कौम पे 5 अजाब नहीं आए, एक ही अजाब आता था, उन पर 5 अजाब आए। तो तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई है
کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو. لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے. میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیاء کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو. سرنڈا ماڈل اسکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گئے، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو. کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلان دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی طعمت، آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ. رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور له، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے. میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں. تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں. میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم وشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو. ان کان عبدی فمنی ولی عبد، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا. پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، معاف. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو. ان 4 چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی. کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغ مارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی. کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. ان کے ساتھ اللہ تھا.
हम अल्लाह को साथ लें, सारे असबाब इख्तियार करें। मालदारों से कहता हूँ, मैंने अपना क्लिप अलग रिकॉर्ड करा है कि इस साल सारी ज़कात इन गरीबों में तकसीम करें। आप तक तो हर आदमी नहीं पहुँच सकेगा, अपने अपने इलाके में जो मालदार लोग हैं वो अपनी ज़कात गरीबों में इनमें तकसीम करें, उनके घर जा कर दें। किसी एक की दुआ लग गई ना तो 7 नस्लें हमारी आबाद हो जाएंगी। तो बस मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने मुझे काफ़ी देर बिठाया तो मैंने भी थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ मेरे रब, हमें तस्लीम, तो हमसे नाराज हो गया, तूने समझाया हम कोई ना समझे, तू हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, तूने हमें हराम से रोका, हमने हर हराम को अपना कारोबार बनाया, तूने बेहयाई से रोका, हमारी नस्ल ने कपड़े उतार थे, तूने रिज़्क़ हलाल का कहा, हमारे ताजिर सूद में डूब गए, धोखे में डूब गए, ताकतवर जालिम बन गया। मजलूम की फरियादें सिर्फ तेरे तक तो आती थी, हमारी तो अदालतें जालिम है या अल्लाह, हमारी तो अदालतें जालिम, हमारा कानून जालिम है, हम सारे जालिम है, गरीब भी, अमीर भी, मर्द भी, औरत। या अल्लाह, इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं टाल सकते, ये तूने भेजी है, सुई से टालेगा। या अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तू फ़अलु लिमा युरीद। मेरे मालिक, हम तो अपनी ताकत से कुर्सी से उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकते। या अल्लाह, जिंदगी मौत तेरे हाथ में, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में। तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। मालिक, बहुत सारी मिन्नती है, मान जाए अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली जुमली है, गुनाहों से भरा हुआ है ये सारा दामन, गुनाहों से भरा हुआ है, नफरतों से, फिरका वारियत से, सूद से, झूठ से, कत्ल व गारत से, बेहयाई से, बेपर्दगी से, हर बलाक हमारे दम। लेकिन मेरे मौला, मेरे मालिक, रब तो तू ही है ना या अल्लाह, हम तो तुझे ही मानते हैं मेरे मौला, ला इलाहा इल्लल्लाह का हम इकरार करते, ये तुझे सबसे ज्यादा पसंद, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद। हमारे पास बहुत सी नाफरमानी है मेरे मौला, हम पैसे के गुलाम बन गए, शोहरत के गुलाम बन गए, मौत को भूल गए, कब्र को भूल गए, तेरे सामने खड़े होने को भूल गए। इस बड़ी आफत में हम कसूरवार है, हम इससे नहीं लड़ सकते। या अल्लाह, हम तो मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत बड़ी आफत है मेरे अल्लाह, तू दूर कर दे। या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे, या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे, मेरे मौला, मेरे मौला, दूर कर दे। मेरे मालिक, अपने हबीब के आंसू के तोहफे, या अल्लाह, वो उहुद में तो टूटे दांतों के तोहफे, मेरे मौला, अपने महबूब के सदके हमारी मुसीबत हटा दे। या अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, न दवा है, न अस्पताल है, न डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू है। आजा यार, आजा, तू ला मकान ला ज़मान है, तू आने जाने से पाक है, ये हमारी अहमकाना फरियाद है। आजा मेरे मौला, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। या अल्लाह, तेरे आने से काम बनेगा, इसे हटा दे सब। या अल्लाह, जिन चीजों से तू नाराज होता है, मुझसे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा। मैं 22 करोड़ अवाम की तरफ से तेरी बारगाह में तौबा करता, उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया, मैं तेरा हकीर गुनहगार बनता। मेरे साथ बेशुमार लोग रो रहे होंगे, मैं तो टीवी पे नजर आ रहा हूँ, शायद रियाकारी हो, लेकिन जो बच्चियां, बच्चे, बूढ़े, जवान घरों में बैठे रो रहे, या
ان کے آنسو تو پاکیزہ ہیں اور آنسو تجھے بڑے پسند میرے مولا. فقیروں کی طفیل, غریبوں کی طفیل, بوڑھوں کی طفیل, اپنے ان نیک بندوں کی طفیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں, جن کی دامن گناہوں سے صاف ہے. ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے, خالی نہیں ہے یا اللہ, لیکن اکثر تو ہم نافرمان ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹال دے, اس کا علاج ہمیں دے دے, یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے. تو ہر چیز پر قادر ہے, تو حکومت کی مدد فرما. یا اللہ تو جتنے بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما. اور یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں, ان کے درجے بلند فرما. جو مریض ہو گئے ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم لاک ڈاؤن کرے تو ایک ایک کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں, لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ. یا اللہ یہ تو ہی دور کرے گا اس آفت کو, یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی, یہ صرف فضل سے جائے گی. اللہ میرے مولا جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ماں سے کہتا اماں ہن میں تھک پہ رو رو کے, ہن تو میری گل مان جا میرے مالک, میرے اللہ رو رو کے تیرے سامنے تھک گئے, مان جا. یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں, اپنے حبیب کی طفیل, ان کے صحابہ کی طفیل, ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پہ چڑھ گئے, سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کی طفیل. یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے. تیرا نبی رحمت للعالمین تھا, رحمت للمسلمین نہیں تھا. میں یا اللہ انہی کی طفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما. وہ بھی تیرے بندے ہیں, تو نے انہیں بنایا ہے, انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا, ان کا قصور ہے, پر تیرے بندے ہیں, تجھے ان سے بھی پیار ہے. یا اللہ پوری دنیا کے 6-7 بر اعظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے, یا اللہ تو ان کو سب کو, اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین, یا اللہ اس دفعہ حج بھی نہیں ہوگا حرم میں. یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی روزانہ, آج صرف وہ کام کرنے والے تراویح پڑھے, وہ بھی آدھی پڑھے. یا اللہ میرے والی, میرے اللہ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اماں کر دے, اماں دے دے, آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا. اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ہیں, منت کرتے ہیں, ہماری منت عمل کوئی نہیں ہے, خالی ہے تیری قسم, خالی ہے تیرے سامنے ہماری تیری بارگاہ میں التجا ہے. جتنے بھی لوگ جس ٹائپ کے, جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, مال خرچ کر رہے ہیں, تدبیریں بنا رہے ہیں, ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما. اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما. اور ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما, اس دیس کی حفاظت فرما, اس کو سچائی سے منور فرما, اس کو یا اللہ دیانتداری سے خوبصورت بنا, اسے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گلشن بنا, اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا. اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا, ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت عطا فرما, اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے. اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما, ان کو صحت عطا فرما. اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما. اور جتنے شرکائے مجلس تھے, وزیر اعظم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پروگرام میں حصہ لیا, ان سب کو, ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما, ہر شر سے بچا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب. تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت سے لوگ ابھی بھی ٹیلی فون کر رہے ہیں, اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس اسکرین پر ہے. آپ یقینی طور پہ بہت سے لوگوں کی ٹیلی فون کال نہیں مل سکی, لیکن آپ ڈونیٹ کرتے رہیں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں. آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو اوورال ٹوٹل جو پہنچا ہے وہ پہنچا ہے 2,76,59,00,000, اور اس ٹرانسمیشن کے دوران جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ 5,75,00,000,
اور SMS اور باقی جو ٹولز ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, ٹیلی ویژن پارٹنرز کا اس میں بہت بہت شکریہ. اکٹھے ہوئے اس ٹرانسمیشن میں آج کتنے؟ 55 کروڑ. 55. ہاں 55 کروڑ اس ٹرانسمیشن پہ اکٹھے ہوئے ہیں. کریکشن. اور جو میڈیا پارٹنرز تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے اس نشریات کو پوری دنیا تک پہنچایا, ان سب کا بہت بہت شکریہ. ARY ڈیجیٹل, جیو, ایکسپریس, دنیا, سما, ہم ٹی وی اور PTV, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر نشست ہوگی, باقی جو ہمارے میڈیا پارٹنرز ہیں, چینلز ہیں, ان کے ساتھ بھی ڈونیٹ کرتے رہیں اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پہ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, سب کا شکریہ.